This is Dr. Arvind from Arvind Academy. See, e webinar, whatever the Zoom meeting I'm arranging here, it is through Arvind Academy. Myself, Dr. Arvind. Meeting lo, I want to provide you some basic guidelines as well as how to prepare to the interview, as well as what all are suggestions, what are all the కీ పాయింట్స్ ఒక స్టూడెంట్ మైండ్లో ఏమేమి పెట్టుకోవాలి ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు అని చేయడానికి ఒక బేసిక్ స్టార్ట్ మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి అని చెప్పడం కోసం ఈ జూమ్ మీటింగ్ అరేంజ్ చేశాను. సో మేడం right now she's in Indian Revenue Service Income Tax IT. She has cleared the UPSC in 2018. So she'll be providing you certain basic guidelines and her own experience than share చేసుకుంటారు. So how basic personality అంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఏం చేయాలి అనేది మేడం చెప్తారు. ఓకే, వెల్కమ్ గాయత్రి, గుడ్ ఈవినింగ్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు హియర్ మీ? Now connected to Poco S2. Hello. Gayatri, good evening. Are you able to hear me? Yeah, I am able to hear. Yeah, I'll make you the host. So please carry on the session, okay? Yeah. Introduce about yourself. I'll make you the host, okay? Can I see the participants? Yes, you can see. Once I make the host, you can see them, okay? Yeah. Okay. Hello everyone. Good afternoon. How are you all? Yeah, we're doing good, ma'am. Thank you. How are you? I'm good. I'm right now. My name is Mukhya Lakshmi Pavana Gayatri. I have done my graduation in IIT Kharagpur from Electronics and Electrical Communication. Then after I have started preparation, and into 2020, I secured 427 rank in UPSC, and I have got IRS IT as my service. Right now, I am undergoing training in Nagpur, which is in National Academy of Direct Taxes. Wow. Nice. And I am from Karimnagar, Telangana. So can I get little information about all of you? Like you are all, I know that you are all going to give group 1 interview. So I just want to make this session as an interactive. So like what you like, when is your interview and how is it going, etc. Some little bit information from your side. Actually, these people, the schedule has yet to be released. So I have started the session a bit early. So the schedule has not yet been released. Okay. So I'll ask them to introduce themselves. So after that, you can continue. No problem with that. Yeah. Okay. Kishore, please introduce yourself. From Puttaparthi. I done my graduation in mechanical engineering. Passed out in 2017. Preparing for UPSC civil services simultaneously along with groups also. This year I have given mains also, but unfortunately I didn't get through to personal details. That's it. Hi, ma'am. Good evening. My name is Chiranjeevi. Good evening. And I've given 5 attempts of UPSC. I've given 3 attempts of mains. And this is my first group 1 interview. So looking forward to take some tips and guidelines from you. Thank you. And please mention your optional in either, like it's important. So optional in either in UPSC or in group 1, whatever you that is. In group 1, there is no optional. There is only GS, entirely 5 papers GS. We won't be having any optional. Acha, okay. Janardhan? Yes, ma'am. My name is Venkat. Yeah, Janardhan, matladu. Good evening, madam. Good evening. Madam, my name is Janardhan and completed my graduation in 2013, madam. Presently working as a sub-inspector in Vijayanagaram district, madam. Preparing for group 1, madam. Namaste, madam. And this is my second attempt, madam. First time I didn't appear for mains రాలేదు మేడం. నేను ఫస్ట్ టైం ప్రిలిమ్స్ వరకు రాశాను ట్రైనింగ్ లో ఉండడం వల్ల. ఇప్పుడు సెకండ్ టైం మెయిన్స్ రాశాను మేడం. మెయిన్స్ క్లియర్ అయింది మేడం. నమస్తే మేడం. వెరీ గుడ్. Now Galaxy M30, who is this? Uday. Mic మీద on. Uday, unmute చేయండి.
Hi, ma'am. This is Uday. I completed my BTech in computer science. I am simultaneously preparing for UPSC. I have given earlier attempts. This will be my third attempt in UPSC. I cleared in Group 1 main this year. Okay, next. One more Galaxy M30. So please introduce yourself. Sir, good morning, sir. Good morning, madam. Good morning. This is K. Rajesh, madam, from Guntur district, madam. First time నేను గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఫస్ట్ టైం రాస్తున్నాను మేడం ఇది. థ్యాంక్ యూ మేడం. Good evening, ma'am. This is Bhargavi. Good evening. Okay. I could not see you. Bhargavi, could you please turn on your video? Yeah, I see. Yeah. 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 Good evening, ma'am. This is Bhargavi. I did Good give evening. UP once, but I didn't clear prelims. So this is group 1 for the first time. So I did my BA in HPG, History, Public Administration, and Geography. That's it. Okay. Yeah, Lakshmi Narayana, please introduce yourself. మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. నా పేరు లక్ష్మీనారాయణ. నేను Ah. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ లో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ గా పనిచేస్తున్నాను. ఇంతకుముందు గ్రూప్ 2 క్రాక్ చేశాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం గ్రూప్ 1 ఇంటర్వ్యూ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూకి సెలెక్ట్ అయ్యాను. Okay. Manoj. Ma'am, myself Manoj, graduated from IIT Dhanbad in 2015. Not working, ma'am, just preparing for UPSC and Group 1 simultaneously. Couldn't clear UPSC, but I'm preparing for Group 1 mains and this year I cleared mains. Yes, ma'am, that's it. Okay. iPad. Who is this iPad? Yeah, good evening, ma'am. Good evening. I'm Venkat. How are you? I hope you're doing good. Yeah, I am doing My good. name is Venkat, ma'am. So I cleared my engineering. I graduated my engineering from Kadapa in 2015, and since then I've been preparing for Group 1 and simultaneously UPSC. I've given 4 failed UPSC attempts, and this is going to be my first Group 1 interview. Okay, all the best. Yeah, thank you. Anvita. Manvita, unmute your mic. Unmute your mic. Yeah. Good evening, ma'am. This is Good Manvita. evening. I attempted UPSC thrice, ma'am, but I couldn't clear, and this is my first time in APPSC. Okay. 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 Monica. Monica, are you able to hear me? Pavani. Dheeraj, are you able to hear me? Yes, sir. Yeah, Dheeraj. Please introduce yourself. Hi, ma'am. I'm Dheeraj. I Hello. finished my graduation in 2018. I'm a BTech in computer sciences. I attempted UPSC 2 times, ma'am. I didn't clear the last time. This year I didn't clear mains. And this is the first time I'm writing APPSC Group 1. And right now we are at the interview. Okay, I hope Monica, Pavani, are you able to hear me? Or else the ma'am will continue the session. Madhu, Monica, and Pavani. Yeah, Gayatri. Basically, there are 2 categories of people here. One category is people who are in service, like into Group 2 as well as into SI, Sub Inspector of Police, or Group 2 like Deputy Tahsildars, like that. And the second category is mostly people who have already prepared for UPSC, and those who could not clear those mains, and they have appeared here for the Group 1.
So the basic difference between this group 1 and our So UPSC is that with respect to only optional, we don't here we don't have any optional. Even the ethics paper is included in the group 1. So with this brief, I'd like to continue. Okay. yeah, okay. So since your mains has gone very well, now you have gone into interview stage. So I want to be very precise, don't want to beat around the bush, and I want to continue in Telugu because people then will who could not have good knowledge in English can understand in Telugu. ఇప్పుడు పర్సనాలిటీ ఎగ్జామ్ ఎందుకు, లైక్ మీకు అందరికి ఎందుకు వస్తుంది, మెయిన్స్ మీ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఎంత ఉందో చూసుకోవడానికి. సో పర్సనాలిటీ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఇప్పుడు కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు అందరికీ సేమ్ నాలెడ్జ్ ఉంది ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయినారో. అయితే ఆ పర్సనాలిటీలో ఏంటైతే నువ్వు ఆ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ని ఆపర్చునిస్టిక్ గా తీసుకొని ఇంప్రూవ్ చేస్తావా? అక్కడ ఉన్న ఇప్పుడు చాలా మంది బయట వాళ్ళు ఏంటి, నార్మల్ సిటిజన్స్ ఏం చేస్తారు, ఏమైనా ఉంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేయదురా, ఇది చేయరా అని చూస్తారు. కానీ ఒక సివిల్ సర్వెంట్ ఏం చూడాలి అంటే, అలాంటి సిచ్యువేషన్ తీసుకొని కూడా దే నీడ్ టు నాట్ లుక్ ఎట్ ద నెగటివ్ బట్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్. సరే వచ్చింది, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ గా ఒక ప్లాన్ వేయాలి. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ స్టెప్ నుంచి ఈ స్టెప్, ఈ స్టెప్ నుంచి ఈ స్టెప్, అలా అంటే ఆ ఫాస్ట్నెస్ తీసుకొని ఎక్కడైతే చాలా ఎమర్జెన్సీ ఉంటుందో అక్కడ ఉన్న రిసోర్సెస్ ని, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ నాకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నా. నేను ఇక్కడ నేను కల్చరల్ సెక్రటరీ ఉన్నా, మాకు చాలా లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఆన్ ద స్పాట్ ఉన్న రిసోర్సెస్ ని యూజ్ చేసుకొని ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఎలా కండక్ట్ చేయాలి, అది ఈ యాటిట్యూడ్ ఎక్కువ టెస్ట్ చేసేది పర్సనాలిటీ అనమాట. ఇప్పుడు సపోజ్ గివెన్ ఏ ప్రోగ్రామ్, అందుకే ఫాస్ట్ అప్పటికప్పుడు ఆ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, లైక్ ఏం సిలబస్ కూడా ఉండదు. పర్సనాలిటీ అంటే మీ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ యువర్ నాలెడ్జ్ కంపోనెంట్స్. ఇంత చదివారు, ఇన్ని బుక్స్ చదివినాక బ్రెయిన్ ఉంటుంది, బ్రెయిన్ ఉన్నాక అది యూజ్ చేయకపోతే కూడా వేస్ట్. సో ఆ యూజ్ అప్లికేషన్ వేని ఎలా ఉన్నదో పర్సనాలిటీ టెస్ట్ చేస్తుంది. అలా కాకుండా మీరు రియాలిటీగా చూసేది, ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ ఇస్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ అండ్ అరిడ్ రీజియన్. అరిడ్ రీజియన్ లో నార్మల్ రైస్ పండియాలా లేకపోతే ఎలాంటిది లోకల్ బేస్డ్, వాళ్ళకి ఫార్మర్స్ కి ఎలా చెప్పాలి, ఇది కాదు రైస్ వల్ల ఉన్న వాటర్ కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్ తగ్గుతుంది. కాబట్టి అక్కడికక్కడ రిసోర్సెస్ ని అర్థం చేసుకొని వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఫైనల్లీ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్, అట్లీస్ట్ ప్రియాంబుల్ లో ఉన్నది 100% ఫాలో అవ్వాలి. అది సివిల్ సర్వెంట్ ఎక్కడైనా, ఐదర్ ఇన్ గ్రూప్ 1 ఆర్ ఇన్ యూపీపీఎస్సీ టెస్ట్ చేసేది మీరు నిజంగా కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండే వాల్యూస్ ని ఇంబైబ్ చేసుకుంటున్నారా అంటే తీసుకుంటున్నారా, అది తీసుకొని ఇంటిగ్రిటీ అంటే మీరు అనేది ఫాలో అవుతున్నారా లేదా. అండ్ ఒక సడన్ క్వశ్చన్ ఇస్తే మీ రియాక్షన్ ఏంటి, అది మోస్ట్లీ సబ్ కాన్షియస్ బ్రెయిన్ లో ఉంటది. సో అలాంటి నిజంగా ట్రూత్ఫుల్ ఉంటున్నారా, కరప్షన్ ఉండదు. అలా కాకుండా ఆ వర్డ్స్ కి ఈ వర్డ్స్ యొక్క ప్రియాంబుల్లో ఏంటి సోషల్ జస్టిస్ ఉంటుంది, అవన్నిటిని నిజంగా ఫుల్ఫిల్ చేస్తారా అనేది టెస్ట్ చేసేది ఇంటర్వ్యూ. కాబట్టి అందుకే అంటారు చాలా మంది కూడా ఇంటర్వ్యూలో అంటే ఇట్లా ప్రిపేర్ అవుతాము అనేది కాదు, ఇంకా ఆ రోజు తెలుస్తుంది అనమాట. మీరు ప్రిపేర్ ఇప్పుడు అవ్వని కాకుండా నేనేం చెప్తున్నా అంటే బుక్స్, ఇంటర్వ్యూకి బుక్స్ ఇన్ని కాకుండా మీది ఎలా ఉండాలి అంటే, మామూలుగా ఇంటర్వ్యూ అయ్యే వరకు స్టేజ్ కామ్గా ఉండాలి. కామ్గా ఉండి కొంచెం డిస్కషన్ చేస్తూ ఉండాలి. డిస్కషన్ వేస్ట్ దాని మీద కాకుండా మన యూపీఎస్సీఎస్ లో లైక్ ఒక అనాలిసిస్ చేయాలి, ఈ రీజియన్ ఇలా ఉంది, సో దీనికి ఎలాంటిది కావాలి, ఇలాంటిది కావాలి. అలా డిస్కషన్ చేస్తూ వెళ్తూ ప్రొడక్టివ్ డిస్కషన్ ఉంది. డైలీ కూడా మీ యాటిట్యూడ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. అండ్ ఇంటిగ్రిటీ, ట్రూత్, హానెస్టీ, ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని టెస్ట్ చేసేది పర్సనాలిటీ. దీంట్లో ఇది కంప్లీట్లీ ప్రాక్టికల్. మిమ్మల్ని లైక్ ఎక్కడెక్కడో అడిగినా కూడా మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారో చూస్తారు, కానీ మీకు నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంది అలాంటివి ఎక్కువ చూడదు అనమాట. జనరల్ గా అందరు అంటారు ఇది చదువు అది చదువు ఇవన్నీ చదువు అవన్నీ కాకుండా మెయిన్ గా ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ మీకు తెలియని క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టాకిల్ ఇట్ అనేది చూసేది ఇంటర్వ్యూ. సో దీనికి ఇప్పుడు అందుకే దీని పేరు ఇంటర్వ్యూ కాకుండా ఎక్కువ చూడు మామూలు కంపెనీస్ లో ఇంటర్వ్యూస్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటది, క్వశ్చన్స్ అలాంటి నాలెడ్జ్ సంథింగ్ అలా అడుగుతారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు టెస్ట్ తీసుకోరు కాబట్టి. అదే
ఇక్కడ ఏంటి టెస్ట్ అయిపోయింది, అందుకే ఇది పర్సనాలిటీ టెస్ట్ అంటారు ఇంటర్వ్యూ అనకుండా. పర్సనాలిటీ అంటే మీరు పర్సనాలిటీని టెస్ట్ చేస్తున్నారు, వెదర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి సివిల్ సర్వెంట్ ఆర్ నాట్ అనేది. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ యాజ్ ఎ సివిల్ సర్వెంట్. ఇప్పటి నుంచి మీరందరూ కూడా ఇప్పటి నుంచి మీ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక సివిల్ సర్వెంట్ లానే ఉండాలి, కామ్నెస్ ఉండాలి. ఎంత అక్కడ ఎత్తుకోకి వస్తుంది, మీరు అక్కడ యాంగ్జియస్ ఉంటారనుకో అది సాల్వ్ చేయరు కదా, మీ యాంగ్జైటీ వల్ల సాల్వ్ అయితే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వదు. కామ్నెస్ ఉండి సొల్యూషన్ వెతకాలి, కానీ ప్రాబ్లం గురించి ఎందుకు వచ్చింది అని థింక్ చేయడం, అలాంటి యాటిట్యూడ్ ని తీసేసుకోవాలి ఫస్ట్ మీరు. సో అదే ఇప్పుడు ఎవరైనా చూసినా కూడా మీరు అందుకే చూస్తారు, కలెక్టర్స్ ఎవరైనా వీళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు అక్కడ ఏంటి అక్కడ ఉన్నది డిజాస్టర్స్ అవుతూనే ఉంటది, కానీ ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నామో, అందరికి హెల్ప్ చేస్తున్నామో లేదా అనేది కామ్నెస్ మెయింటైన్ చేయాలి. కాబట్టి రోజు మీరు యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవ్వకుండా మెడిటేషన్ చేయడం. నేను లైక్ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే చాలా వరకు చెప్పరు ఎవరు, లైక్ అందరు ఏమంటారు ఇది చేసా నేను అయిపోయిందని అంటారు, కాకుండా ఎలా అవ్వాలో చెప్తున్నా ఒక సివిల్ సర్వెంట్ గా. ఫస్ట్ థింగ్ ఏమన్నా మెడిటేషన్ అలవాటు చేసుకోండి. మెడిటేషన్ అంటే అవ్వకపోయినా 5 minutes అట్లీస్ట్ 5 minutes కామ్గా ఉండడం ట్రై చేయండి. అండ్ ఏదైనా కూడా ఒక మంచిగా అనాలిటికల్ బ్రెయిన్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది, దీని సోర్స్ ఏంటి, అసలు ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది, తర్వాత దీనికి అక్కడ ఉండే రిసోర్సెస్ సరిపోతాయా లేవా, అలా థింకింగ్ చేస్తూ ఉంటే, అనలిటికల్ బ్రెయిన్ గా థింక్ చేస్తూ ఉంటే ఏ క్వశ్చన్ అయినా కూడా మీరు దాని తగ్గట్టు ఆన్సర్ చేస్తారు. లైక్ సపోజ్ ఒక క్వశ్చన్ ఇది అడిగితే ఇంకొక క్వశ్చన్ అంటే అమెరికాలో జరిగింది కదా అనేది ఇండియాలో ఇప్పుడు కొంతమంది మాట్లాడతారు ఏంటి, అక్కడ అమెరికాది ఇండియా కంపేర్ చేస్తారు, కానీ వాళ్ళకి అర్థం కాదు. అమెరికా ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. అక్కడ పొలిటికల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అయినా డిఫరెంట్ ఉంది, పొలిటికల్ సిస్టమ్ అయినా డిఫరెంట్ ఉంది, ఇండియా కన్నా జాగ్రఫీ డిఫరెంట్ ఉంది, అండ్ మొత్తం జీడిపి డిఫరెంట్ ఉంది. సో ఇద్దరిని కంపేర్ చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ కొన్నిట్లో ఎక్కడైతే పాసిబిలిటీ ఉందో ఫీజిబుల్ అక్కడ కంపేర్ చేయాలి. అలా తప్పులు చేయని వాళ్ళే సివిల్ సర్వెంట్స్ అంటారు. వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది, వాళ్ళకి 360 degrees నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అండ్ అది అప్లై చేస్తూ ఉండాలి. సో ఇప్పటి నుంచి మీరు మార్నింగ్ మీ జిఎస్ ఇవన్నీ చదువుతూ ఉండండి, ఎస్పెషల్లీ యువర్ స్టేట్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ఏపీఎస్ అయితే ఏపీఎస్సి, తెలంగాణ సర్వీస్ అయితే తెలంగాణ. సో ఆ స్టేట్ ని అనలిటికల్ గా చదవండి, బట్టి రట్ట అలా చేసుకోండి. అలా కాకుండా ఇది ఏంటి, ఎందుకు ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఈ ప్రాబ్లంకి ఏం చేయాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్, ఇప్పుడు ఏదైనా ఏ సెగ్మెంట్ అయినా టెక్నాలజీ చూస్తున్నారు. సో యూ నీడ్ టు నో దట్ వాట్ ఆర్ ద టెక్నాలజీస్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి యూస్డ్ ఫర్ ఇన్ ద పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డొమైన్. అలాంటిది మీరు యాడ్ చేసుకుంటూ చెప్తుంటే మీ పర్సనాలిటీలో, దెన్ దే నో యా దీస్ గైస్ ఆర్ గర్ల్స్ ఆర్ అప్ టు ద టెక్నాలజీ. వాళ్ళు ఏమేమైతే టెక్నాలజీ ఉందో దే ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ గుడ్ నాలెడ్జ్ అండ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ వీ నీడ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏంటి టెక్నాలజీ ఎలా ఉంటున్నాం మనం, కొంతమంది నాకేం అవసరం లేదు టెక్నాలజీ అని అంటే గవర్నమెంట్ కూడా మీరు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే టెక్నాలజీ అనేది ఫాస్ట్ క్విక్ ఏం చేస్తుంది, ట్రాన్స్పరెన్సీ కరప్షన్ తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు అందరు గవర్నమెంట్స్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తుంటే మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా అలాంటి వాళ్ళని కావాలనుకుంటుంది కదా. సో కాబట్టి మీరు జనాలకి యూజ్ అయ్యే టెక్నాలజీ గురించి ఎక్కువ చదువుతూ ఉండండి, దాని గురించి కొంచెం మంచిగా తెలుసుకోండి. అలానే కాకుండా యూ హ్యావ్ యువర్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ యువర్ డిస్ట్రిక్ట్. మీ డిస్ట్రిక్ట్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, అసలు నార్మల్ గా ఎలా సాల్వ్ చేయాలి మీరు చూస్తూ ఉండాలి. మీరు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉంటారు, బయటకి చూస్తూ ఉంటే ఈ ప్రాబ్లం డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం దీనికి దానికి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము, ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము. అప్పుడే కదా మనం బ్రెయిన్ కి ఎప్పుడైనా అప్లికేషన్ మెథడ్ వస్తూ ఉంటది. సో అది చేయాలి. నెక్స్ట్ మామూలుగా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఉంటే బెటర్, అంటే లైక్ ఉండకపోయినా ఇట్స్ ఓకే, బట్ అట్లీస్ట్ ½ an hour ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లైక్ నార్మల్ వాకింగ్ కూడా పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఇట్ యూజువల్లీ యాక్టివేట్స్ యువర్ లైఫ్ అనమాట. లైక్ మామూలుగా నువ్వు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతావు, ఎనర్జెటిక్ గా ఫీల్ అవుతావు. సో ½ an hour అట్లా నార్మల్ వాకింగ్ అలా పెట్టుకోండి. ఎక్కువ అవసరం లేదు, జిమ్ ఏం అవసరం లేదు, ఏంటి కోవిడ్ కూడా ఉంది కదా. వాకింగ్ మీ పైన బంగ్లా మీదనే అలా ఊరికే నడుస్తుంటే ఏమైనా రికలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ డేటా మీద చూడండి. ఇంకొకసారి మీరు ఎప్పుడైనా ఆర్గ్యూ చేసేటప్పుడు చాలా లైక్ ఇలా మామూలుగా ఇది ఆర్గ్యూ చేయొద్దు. అలా కాకుండా విత్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏదైనా ఇప్పుడు ఒక మీరు ప్రపోజల్ ఒక స్టేట్మెంట్ ని ఇది నా స్టేట్మెంట్ అని చెప్తున్నారు, చెప్పే ముందు ఆ స్టేట్మెంట్ లో ఒక ఆథెంటిసిటీ ఉండాలి. ఆథెంటిసిటీ అంటే దానికి లైక్ 100%
అంటే ఎగ్జాక్ట్ చెప్పలేను తెలుగులో ఎలానో. ఆథెంటిసిటీ అంటే అది కరెక్ట్ అనిపించాలి. ఆథెంటిసిటీగా అంటే అది ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాము అంటే విత్ డేటా, ఫిగర్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్. సో మీరు ఎప్పుడైనా చెప్పేటప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో కూడా మామూలుగా చెప్పకండి, సార్ ఇంత పర్సెంటేజ్ ఇంత ఉన్నారు, సో దీనికి ఇది అవుతుంది, ఇంత పర్సెంటేజ్ ఇది సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇలా థింక్ చేస్తే అప్పుడు మీరు ఏ చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి ఆహా ఇతను కరెక్టే చెప్తున్నాడు, ఏదో ఆర్ ఈమె కరెక్టే చెప్తుంది, ఏదో వాళ్ళు అలా గాల్లో చేయట్లేదు, వీళ్ళు నిజంగానే తెలుసుకున్నారు. సో దే హ్యావ్ గుడ్ ఐడియా అబౌట్ వాట్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అనేది వస్తుంది. సో క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ కూడా, థాట్ ప్రాసెస్ ఇంపార్టెంట్. క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఎలా వస్తుంది? మీరు నిజంగా అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు, అనాలిసిస్ విత్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్, ఇంత ఉంది ఇది ఇట్లా ఉంది అనేసి. సో ఈ థింకింగ్ ప్రాసెస్ డెవలప్ చేసుకోవడము ఈ ఇంటర్వ్యూ అయ్యే వరకు ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ టైం కూడా మీకు సరిపోతుంది. అండ్ ఎలాగో మీరు రివైజ్ చేస్తూనే ఉంటారు జనరల్ స్టడీస్కి, ఏదో అయినా దీనికైనా దానికైనా. అండ్ మెయింటైన్ ఏ షార్ట్ నోట్స్. నార్మల్గా నేనైతే నా ఇంటర్వ్యూకి నేను షార్ట్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నా. అండ్ షార్ట్ నోట్స్ ఏంటంటే మీరు ఈ కలెక్ట్ పాయింట్స్ ని కొంచెం మంచి ఇంకా కలెక్ట్ చేసిన పాయింట్స్ ని ఒక దగ్గర రాసుకోండి, వర్డ్ ఫైల్ అన్నా లేకపోతే బుక్ లో అన్నా రాసుకోండి. రాసుకున్నాక దాన్ని మళ్ళీ క్రిస్ప్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ క్రిస్ప్ ఫార్మాట్ లో చేసుకున్నాక ఒకసారి ఇప్పుడు మెటీరియల్ ఎంత వచ్చింది, సపోజ్ 60 days లో 10 days కి మెటీరియల్ కనిపించినాక తర్వాత 50 days ఏం చేస్తారు అంటే ద పాసిబిలిటీ క్వశ్చన్స్ ఏమేమో అడగచ్చు. అలా మీరు ఒక క్వశ్చనేర్ని ఫార్మ్స్ తయారు చేసుకుంటే ఆ క్వశ్చన్స్ సపోజ్ ఒక 100 questions తయారు చేసుకున్నారు. మీరు 100 questions తయారు చేసుకొని నౌ యూ థింక్ దట్ హౌ టు ఆన్సర్ దట్ వన్. ఇవన్నీ స్లోగా మనం ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఫస్ట్ డేని నువ్వు 100 questions తయారు చేయలేవు. ఫస్ట్ డే డెవలప్ చేసుకుంటూ ఒక మెటీరియల్ చేసుకుంటూ ఓకే ఇవన్నీ టాపిక్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలి. అండ్ ఆన్సర్ ఇవన్నీ ప్యారలల్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు క్లారిటీ ఆఫ్ థింకింగ్, మెడిటేషన్ కూడా ప్యారలల్ గా రన్ అవుతుంది. అండ్ ఈవినింగ్ అలాంటి టైంలో ఇలా మెటీరియల్ మీకు ఎప్పుడైతే చదవాలని మూడ్ ఉంటుందో అప్పుడు ఒక పక్కకి చిన్న స్మాల్ బుక్, ఇలాంటి స్మాల్ ఒక బుక్ తీసుకొని ఎంత డివైడ్ చేసేసుకోండి సెక్షన్స్. డిస్ట్రిక్ట్ ఒకటి, నా ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకటి, నా తర్వాత స్కూల్ అయితే స్కూల్ ఒకటి, లేకపోతే స్టేట్ ఒకటి, అలా డివైడ్ చేసుకొని దాని తగ్గట్టు ఒక నంబర్ ఆఫ్ 30 questions అలా ప్రతి టాపిక్ కి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే 120 అలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. క్వశ్చన్స్ వస్తే కాదు దానికి ఆన్సర్స్ ఎట్లా ఇవ్వాలో ట్రై చేస్తూ వెళ్తూ ఉండాలి. లైక్ ఈ క్వశ్చన్ కి ఇలా ఆన్సర్ ఇస్తాం, మళ్ళీ ఎలా ఆర్టిఫిషియల్ గా అనిపించద్దు, న్యాచురల్ గా ఫ్లో, అది మీ ఓన్ ఆన్సర్ అవ్వాలి. నన్ను అయితే అడిగితే మీ ఓన్ ఆన్సర్, మీ ఓన్ థింకింగ్ నుంచి వచ్చిందైతే మీకు లైక్ వాళ్ళు అయినా వాళ్ళు చూడు అడిగే వాళ్ళు ఎవరు ఫస్ట్, ఇంకొకటి వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేయాలి. ఎందుకు యాటిట్యూడ్ చూపెట్టద్దు. వాళ్ళు ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి సర్వీస్ లో ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎంతో మందిని చూసుంటారు. మనం వాళ్ళకి బచ్చా ఫెలోస్ యాక్చువల్ గా, కానీ అందుకు వాళ్ళ మీద మనం యాటిట్యూడ్ చూపద్దు. వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ బ్రెయిన్ ఆఫ్ థింకింగ్ లెవెల్ చాలా హై ఉంటుంది. మనం చాలా ఇంత చదివేసి ఇంత అనుకుంటాం, వాళ్ళు ఇంకా రియాలిటీ మొత్తం చూసిండ్రు. సో ఈజీగా దొరికి పట్టేస్తారు ఎవరు ఫూల్ చేస్తున్నారు, ఎవరు అలా చేస్తున్నారు. సో యాజ్ జెన్యూన్ యాజ్ పాసిబుల్, యాజ్ ట్రూత్, యాజ్ లైక్ హానెస్ట్ యాజ్ పాసిబుల్. అంటే మీ ఆన్సర్ ప్రిపరేషన్ లో కూడా నిజంగా పెట్టేసి మీ ఓన్ ఆన్సర్స్, మీరు ఏం థింకింగ్ చేస్తున్నారు, బట్ ఆ ఆన్సర్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఉండదు. ఎందుకు ఎక్స్ట్రీమ్? నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన మీకు, ఆల్రెడీ ఇలాంటి అడ్వర్స్ కండిషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు ఇంపార్టెంట్. అడ్వర్స్ కండిషన్ ఆప్టిమిస్టిక్ ఉండాలి, మీ ఆన్సర్స్ కూడా ఆప్టిమిస్టిక్ ఉండాలి. ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ని, హర్డిల్ ని, దాన్ని ఎలా పాజిటివ్ గా మార్చుకుంటారు, ఇది మెయిన్ ఇదే టెస్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే చాలా మందికి బ్రెయిన్ ఉంటది, కానీ వాళ్ళందరూ ఒక కండిషన్, ఒక సిచ్యువేషన్ నెగటివ్ గా చూస్తున్నారు అనుకో, వాళ్ళు సివిల్ సర్వెంట్స్ కాదు కదా, మనం సాల్వ్ చేసే వాళ్ళం. సో కాబట్టి ఆ బ్రెయిన్ యాటిట్యూడ్ ని మీరు డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉండి, నేను చెప్పిన బుక్స్ ని ఇలా ఆ ఆన్సర్స్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఆ ఆన్సర్స్ కూడా సార్ ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, నేనైతే ఇలా సాల్వ్ చేస్తా, అండ్ ఆల్వేస్ స్మైల్, హ్యావ్ ఏ స్మైల్ ఆన్ యువర్ ఫేస్. ఇప్పుడైతే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు సార్ వాళ్ళ దగ్గర అప్పుడు వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది, నేను చూసినాక కూడా ఇతను ఆర్ ఆమె కామ్ పీపుల్ అండ్ దే హ్యావ్ ఎ స్మైల్, అండ్ అది వాళ్ళకి పాజిటివిటీని ఇస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ఎందుకంటే ఇంకెక్కువ లైక్ క్రిస్ప్ గా ఆర్డర్ లో నేను ప్రిపేర్ చేస్తా. నా ఇంటర్వ్యూ నోట్స్ ను కూడా చూసుకోవాలి ఒకసారి ఎక్కడ ఉందో. సో దాని ప్రకారం ఇంకెక్కువ పాయింట్స్ వస్తే యాడ్ చేస్తా. ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. See, this is the basic introduction for this program given by the ma'am.
సో ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా మ్యామ్ మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. సో యాజ్ అ స్టార్టింగ్ పాయింట్, వాట్ ఎవర్ ద గైడ్ లైన్స్ ఆర్ రోడ్ మ్యాప్ షీ హాస్ గివెన్ అస్, యూ ప్లీజ్ ట్రై టు ఫాలో ఇట్. అండ్ ఇప్పుడు మీకు మీ ప్రిపరేషన్లో స్టార్టింగ్ ఏమైనా బేసిక్ డౌట్స్ ఉంటే అవి మేడంని అడగండి, ఓకేనా? ఫస్ట్ ఐ లెట్ యూ నో, ఒక్కొక్కరు మైక్ అందరూ అన్మ్యూట్ చేయొద్దు. ఐల్ బి కాలింగ్ ద నేమ్స్ అండ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ అయిపోయిన తర్వాత ఐల్ గివ్ ఛాన్స్ టు ఎవ్రీ వన్. సో ఫస్ట్ నేను చెప్పిన కొద్దీ మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి. కేశవర్ధన్, అన్మ్యూట్ యువర్ సారీ మైక్, అండ్ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి మేడంని. మ్యామ్, సపోజ్ ఇప్పుడు ఎగ్జామినర్ ఇంటర్వ్యూయర్కి మనకు ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు మ్యామ్. ఎగ్జాంపుల్, introduction of English as compulsory in English in compulsory in government schools. So if I give my opinion on that, it will contradict the opinion of being compulsory of Telugu medium students. So if the controversy arises in an interview or an argument between interview and me, how to tackle that one? This is very good question. See, as per my knowledge, there are so many friends, like I have so many friends who have gone usually against the opinion of the interviewer. Kani, what is the most important? Or alantappudu వాళ్ళకి నీ ఒపీనియన్ అగైనెస్ట్ ఉంది అని అనిపిస్తే, హౌ యు ఆర్ ఆర్గ్యూయింగ్, నేను అదే అంటున్నా. నువ్వు ఆర్గ్యుమెంట్ చేసేటప్పుడు, నీ ప్రపోజ్ ఒక స్టేట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఎంత ఆథెంటిసిటీ, ఎంత ఫ్యాక్ట్స్ తోని, నార్మల్ గా నీ ఒపీనియన్ ఇవ్వకుండా ఒపీనియన్ విత్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్స్, ఫిగర్స్, ప్రూఫ్స్. నువ్వు వెళ్తే ఎవరైనా మార్చుతారు. అంటే ఇప్పుడు చెప్తాం ఎగ్జాక్ట్ గా, అంటే ఇక్కడ ఇరిగేషన్, ఈ ఇరిగేషన్ సపోజ్ ఏంటి మైక్రో ఇరిగేషన్ అలాంటిది ఉండాలి అని అంటుంది. ఎందుకంటే నువ్వు చార్ట్ ప్రిపేర్ చేయి, ఇంత వాటర్ లెవెల్ ఎంత ఉంది, ఇంతకంటే డైలీ 100% కంటే ఎక్కువ వాటర్ యూజ్ అవుతుంది రైస్ ప్రొడక్షన్ చేస్తే, విత్ డేటా, ఫిగర్స్. అండ్ సపోజ్ నీదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో, నీ ప్రాబ్లం అయితే నేను ఎలా చెప్తా? ఒకవేళ చెప్పాలనుకుంటే ఇంగ్లీష్ ఈజ్, నేను ఐఎమ్ అగైనెస్ట్ ఇంగ్లీష్ ఇంట్రొడక్షన్ కంపల్సరీ. ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ ఏ రిపోర్ట్స్ వేర్ దే సే దట్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి ఇన్ తెలుగు. అండ్ ఎందుకు? తెలుగు ఈజ్ మదర్ లాంగ్వేజ్, అండ్ వెన్ చైల్డ్ ఈజ్ వెరీ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ లో తెలుగులో చాలా ఎక్కువ అర్థమవుతుంది. సో నా థియరీ ఏంటంటే, నేను ఎందుకు చెప్తున్నా, రిపోర్ట్ బేస్డ్. రిపోర్ట్ కూడా నేను ఏంటో ఫైండ్ చేస్తా. ఒకవేళ నాకే ఇంటర్వ్యూ అయితే ఆ రిపోర్ట్ ఏంటి, సో నీది ఇంగ్లీష్ ఎందుకు అంటే, నీది కెరీర్ చూపెట్టు. ఎందుకు ఇక్కడ కెరీర్ లేదు సార్ అనేది చెప్పు. అండ్ నువ్వు కూడా ఆన్సర్ ఏదో నేను ఒపీనియన్ చెప్తున్నా అని చెప్పకుండా, సరే ఇది ఎందుకు చేస్తున్నానంటే, అమౌంగ్ సపోజ్ ఒక రేషియో తీసుకో, 100% లో ద పీపుల్ హూ ఆర్ యూత్ లో ఎవరిదైతే ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ ఉందో బ్యాక్గ్రౌండ్, దే ఆర్ గెటింగ్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ టు ద జాబ్స్. అండ్ ఈ ఎంఎన్సీస్ ఇవన్నిటి కూడా గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్, గివ్ రిపోర్ట్స్, గివ్ నంబర్స్. అప్పుడు నీ ఆర్గ్యుమెంట్ వాళ్ళు అగ్రి చేస్తారు ఎవరైనా. సో నార్మల్ గా ఎయిర్ లో చెప్పకు, ఎయిర్ లో ఏ స్టేట్మెంట్ చెప్పకు. Thank you. Keshavardhan, ఇంకా still you want to ask anything? If I say no to any answer, then there will be any chance of negative impact on me from the interview. The way you tell is, see, always in their life lo kuda eppudu use aitadi. Whenever you say it no, there is a way to say tell no anedi, sir I said no sir ani annam anko, that shows your attitude. Sir I am you have to say, sir and sincerely could not accept your opinion sir, I have another opinion, and sincerely appudu valaki respect. Always give respect to other humans. Yes, that's it sir. Thank you. Okay. Janardhan, any doubts? జనార్దన్, కూల్ గా ఇంగ్లీష్ తెలుగులో మాట్లాడు. మేడం కి తెలుగు అర్థమవుతుంది, నువ్వు తెలుగులో మాట్లాడు కూల్ గా, ఇంగ్లీష్ అవసరమే లేదు. ఓకే? నమస్తే మేడం. నమస్తే మేడం, అంటే ఇప్పుడు మీ హ్యాబిట్స్ ఏమైనా అడుగుతుంటారు కదా మేడం, అప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్ అంటే నాకు ఇష్టం అని చెప్తుంటాను. అంటే క్రికెట్ గురించి నాకు క్రికెట్ అంటే ఇష్టం, కానీ క్రికెట్ గురించి నాలెడ్జ్ ఎంత లేకపోయింది అనుకోండి, అంటే అలాంటి దగ్గర బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ ఏం వస్తుంది మేడం? జనరల్ గా చెప్తున్నా చూడు, హాబీస్ కొంతమంది సింగింగ్ ఉంటది, కానీ వాళ్ళు ఇంకా ఇవన్నీ లైక్ వేరేది అడుగుతారు. వాళ్ళకి ఓన్లీ పాట పాడడం అంటే ఇష్టం. అందుకే ఏ హాబీ అయినా లైక్ దాని గురించి వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు చెప్పు. ఎందుకు క్రికెట్ ఆడడం కానీ నువ్వు అక్కడ చూపెట్టలేవు కదా సార్, నేను బాగా ఆడతాను అలా. అట్లీస్ట్ ఆడడంలో కూడా సార్ ఐ లైక్
యూజువల్లీ క్రికెట్ అంటే చాలా ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. సో ఆ పాస్ట్ వాళ్ళని గురించి కూడా అడుగుతారు. కరెక్ట్. యూపీఎస్సీ అయితే వాళ్ళు అలా అడిగారు. అలా కాకుండా ఏ టెక్నిక్ అలాంటి కొంచెం ఎక్కువ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అడిగితే వేర్ యూ కెన్ ఆన్సర్. కానీ స్టేట్ సర్వీసెస్ లో దే మైట్ గో ఇన్ టు ద క్రికెటర్ ప్లేయర్స్. సో అలాంటప్పుడు చూస్ యువర్ హాబీస్ సచ్ దట్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో కంఫర్టబుల్. సపోజ్ మై ఫ్రెండ్ అంటే నా ఫ్రెండ్ లాంగ్వేజ్ తను ఒక 20 లాంగ్వేజ్ రాస్తాడు. సో సార్ నేను ఇన్ని 20 లాంగ్వేజ్ రాస్తాను అని చెప్తే సార్ వాళ్ళకి అక్కడ అడిగితే చూపెట్టిండు. సో అలాంటి కొంచెం హాబీస్ చూస్ చేసుకో. లైక్ మన అందరికీ ఒకటి ఉండదు, కొన్ని ఉంటాయి, కొన్ని ఉండి దాంట్లో ఒకటి హానెస్ట్లీ చెప్పినా చాలు, 2-3 పెట్టనక్కర్లేదు. ఓకేనా జనార్దన్? హలో, ఓకే మేడం, నమస్తే మేడం. ఓకేనా? సాల్వ్ అయిందా? లైక్ అంటే ఇప్పుడు హాఫ్ కాకుండా ఏదైనా కంప్లీట్ ఉండేది చెప్తే బెస్ట్ నేను అంటున్నా. సో దట్ వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వద్దు. లైక్ యూనో ఆ క్వశ్చన్ నాకు చెప్పి ఆ క్వశ్చన్ కి సారీ సార్ నాకు తెలియదు, ఓన్లీ ఇంతే తెలుసు అంటే బాగుండేది అక్కడ అనుకో. ఓకే మేడం. జనా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదు సార్. ఓకే జనా. గెలాక్సీ M30 సార్, మీ పేరు సార్? సార్ నా పేరు రాజేష్ సార్. రాజేష్ గారు, ఒకసారి చెప్పండి రాజేష్ గారు, మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండి మేడంకి. Presently I haven't any doubts. ఓకే సార్. Further sessions I will. డెఫినెట్లీ సార్. చిరంజీవి? మ్యామ్, అది న్యూస్ పేపర్స్ ఎన్ని చదవాలి అండ్ అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి మ్యామ్? అంటే మెయిన్స్ కి ప్రిపరేషన్ లో మనం పాజిటివ్స్, నెగిటివ్స్ అండ్ సొల్యూషన్స్ లాగా తీసుకుంటాం కదా, కానీ దీనికి ఎలా ఉండాలి? ఒపీనియన్ బేస్డ్ ఉండాలా లేకపోతే అలాగా? నైస్ క్వశ్చన్. ఇంటర్వ్యూలో ఒపీనియన్ ఉండాలి. నువ్వు పాజిటివ్ నెగటివ్స్ ఇండెసిసివ్ ఉండద్దు. కాబట్టి ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లైక్ ఒక ఒపీనియన్ ఫార్మ్ చేసి ఉండాలి. ఏదైనా టాపిక్ తీసుకో, రిజర్వేషన్ ఉండాలా లేదా, ఒక ఒపీనియన్ ఉండాలి. ఆర్ ఇంకా ఏదైనా కాంట్రవర్సీ టాపిక్ ఒక ఒపీనియన్ ఉండాలి. బట్ ఆ ఒపీనియన్ నేను ఆల్రెడీ కేశవర్ధన్ చెప్పిన, ఆ ఒపీనియన్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్, ఫిగర్స్ తోని, ఇలా ఫ్లూగ్ గా ఏదో ఓపెన్ ఎయిర్ గా కాకుండా నీకు సబ్స్టాన్స్, ఎవిడెన్స్ తోని చెప్పాలి అది ఆ ఒపీనియన్. సో మీ ప్రిపరేషన్ అంటే ఆ ఒపీనియన్ ఫామ్ అయినాక ఎలా మీరు దాన్ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ వాట్ కమింగ్ టు న్యూస్ పేపర్స్, డోంట్ రీడ్ ఎక్స్ట్రీమ్ న్యూస్ పేపర్స్. అస్సలు వద్దు. ఎక్స్ట్రీమ్ న్యూస్ పేపర్స్ లైక్ మోస్ట్లీ హిందూ క్రిటిసిజం చేస్తుంది, అది మెయిన్స్ లో యూజ్ అవుతుంది, కానీ ఇంటర్వ్యూలో ఇట్స్ నాట్ యూస్ఫుల్. ఎందుకంటే మనం వీఆర్ నౌ సివిల్ సర్వెంట్స్, మనం గవర్నమెంట్ నుంచి వర్క్ చేయాలి. సో హౌ టు సీ పాజిటివిటీ ఇన్ ద సిచ్యువేషన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అలాంటప్పుడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ నా టైంలోనైతే నేను చదివినాను, బాగుండేది. ఇంటర్వ్యూకి బాగుంటది అది. ఎందుకు? అది నీకు ఐడియాస్ ఇస్తుంది. మరీ ఎక్స్ట్రీమ్ చదివి నీ బ్రెయిన్ కూడా, నువ్వు చదువుతున్నప్పుడు నీ బ్రెయిన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంటది మైండ్ సెట్. నువ్వు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చదువుతూ ఉంటే ఓకే వాళ్ళు పాజిటివ్ చూపిస్తారు, హిందూ అయితే కంప్లీట్ నెగటివ్ చూపిస్తుంది. అదే అనాలిసిస్ కి బాగుంటది కానీ మెయిన్స్ అనాలిసిస్ కి దీనికి బాగుండదు. సో ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చదువుదాం అంటున్నా. అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఐ థింక్ ఈనాడు ఇస్ బెటర్ ఏమో, నాకు ఎక్కువ తెలియదు, ఎక్కువ ఐడియా లేదు. We have the New Indian Express అంటే to the APO కి the New Indian Express and we are sharing that newspapers on the Telegram. అచ్చా, ఓకే. అయితే ఎంత టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు మ్యామ్? లైక్ వెన్ యూ స్టడీ 3 or 4 న్యూస్ పేపర్స్ అంటే మంచి ఆర్టికల్స్ దొరుకుతాయి? 1 hour ఒపీనియన్ నీకు చెప్తున్నా. ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయనక్కర్లేదు. మీన్స్ కాదు, నీకు ఒపీనియన్ ఫామ్ అయ్యేసి సపోజ్ చూడు న్యూస్ పేపర్ ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు. 1 hour ఎలా అంటే ఒక గ్లాన్స్ చేయి, ఇది కాంట్రవర్సీ అవుతుంది, ఓకే దాని పాయింట్స్ ఏం చెప్తున్నాడు తీసుకో. ఏ పాయింట్స్ నేను ఎలా చూడమన్నా ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ తో చూడు. ఆ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ వాడు ఇస్తున్నాడా నోట్ చేసుకో. పాయింట్స్ ఒక పేజ్ తీసుకో, ఒక పేజ్ లో ఈ ఒపీనియన్ కాంట్రో కొంచెం ఇది ఉంది, దీనికి ఒపీనియన్ ఇది తీసుకోవాలంటే ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అవన్నీ నోట్ చేసుకో. 1 hour చదవడానికి అయిపోతుంది. దాన్ని 1 hour నోట్స్ చాలా తక్కువ టైం మెయింటైన్ చేయి. ఎందుకు? మనకి చాలా ఇంకెక్కువ టాపిక్స్ కవర్ చేస్తుంటారు ఇంటర్వ్యూలో. చాలా ఇంటర్వ్యూకి అయి పాయింట్ ఎలా అంటారంటే యూ నీడ్ టు డెవలప్ దట్ యునో ఒక 100 ఒక 1000-2000 టాపిక్స్ మీద ఓవర్ వ్యూ ఉండాలి మీకు. ఓకే ఇది అవుతే ఇది, ఇది అయితే అవుతే ఇది. సో దానికోసము కొన్ని 5-6 పాయింట్స్ చాలు.
నేను నీ ఒపీనియన్ సబ్స్టాండ్ చేసేది. తర్వాత అది నువ్వు కంక్లూడ్ చేస్తే కంక్లూడ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇది ఒక న్యూస్ పేపర్ ఇది నేర్చుకుంటావు. సెకండ్ ఇది ఏమైనా కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది, కొత్త టర్మ్స్ వచ్చింది, కొత్త వ్యాక్సిన్స్ వస్తున్నాయి, ఇవన్నీ దానికంతా ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ అని టాపిక్ ఇస్తాడు. అది చదువుతూ ఉంటే నీకు ఆ ఏరియా అదే ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ నీకు అర్థం అవుతుంది, దాన్ని రాసుకో అంతే. ఈ టర్మ్స్ అంతే, ఎక్కువ వేస్ట్ చేయకు టైం దాని మీద. అండ్ వన్ మోర్ డౌట్ మ్యామ్, లైక్ స్టాటిక్ పోర్షన్ ఉంది కదా మ్యామ్, అది ఎలా చదివితే బెటర్ అనుకుంటారు మ్యామ్? అంటే లైక్ ఏమన్నా చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ లైక్ బేసిక్స్ బ్రష్ చేయడానికి లైక్ ఎలాగా అప్రోచ్ అయితే బాగుంది? ఆల్రెడీ మీన్స్ నోట్ సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది కదా. సో నాకు ఏంటంటే నాకు పిఎస్ఐఆర్ నాది ఆప్షనల్ ఉంటే నేను పిఎస్ఐఆర్ ఒక్కటి అంటే ఆప్షనల్ ఒకటి అడుగుతాను, ఇంకేం ఎక్కువ అడగదు. మిగతా నన్నేం అడగలేదు ఎందుకు. సో పిఎస్ఐఆర్ ఆప్షనల్ నోట్స్ నా ఆల్రెడీ షార్ట్ నోట్స్ ఉన్నాయి. ఫాస్ట్ గా అన్ని సార్లు చదివే ఉంటాం మెయిన్స్ కి కాబట్టి ఒక జస్ట్ గ్లాన్స్ చేసేసి ఇంకొక మెథడ్ ఏంటి అంటే దీని నుంచి వెళ్తుంది స్టడీస్ నుంచి వెళ్తుంటే షార్ట్ నేను క్వశ్చన్ నీకు తయారు చేసుకోమన్నా. ఆ క్వశ్చన్స్ తయారు చేసుకున్నప్పుడు దానికి ఆన్సర్స్ మనము ఆల్రెడీ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నప్పుడే అది కవర్ అయిపోతుంది. అలా కవర్ చేసి షార్ట్ నోట్స్ ని ఫాస్ట్ గా ఇలా రీక్యాప్ చేసుకోవాలి ఇది 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 అనేసి. యా మనోజ్. మ్యామ్, ఫిజికల్ అపియరెన్స్, బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇంకా బిహేవియర్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్లో ఎంతవరకు ఇంపాక్ట్ అవుతాయి? సో హౌ మనం ఎలా ఉండాలి? ఫస్ట్ మంచి క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఫిజికల్ అపియరెన్స్, ఇఫ్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ పర్సనాలిటీ, నాట్ అబౌట్ ఈవెన్ ఫిజికల్. కాబట్టి ఒకవేళ మీరు లైక్ ఓవర్ వెయిట్ అయినా, అండర్ వెయిట్ అయినా, నాట్ ఫిజికల్ ఫిట్ అయినా అంత ఎక్కువ పట్టించుకోలేదు. వాట్ యు నీడ్ టు బి డూ ఇస్ హౌ యువర్ యాటిట్యూడ్, నీ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది అండ్ హౌ ఈస్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది. పర్సనాలిటీ అంటే ఏంటి? యాటిట్యూడ్ అండ్ బిహేవియర్ ఇవే వస్తాయి. అండ్ వాల్యూస్, వాట్ ఆర్ యువర్ వాల్యూస్. సో ఇవి టెస్ట్ చేస్తారు. వెన్ యూ ఫిజికల్ అయితే ఇంపాక్ట్ పడుతుంది, బట్ ఇట్ డస్ నాట్ ఇంపాక్ట్ వెరీ మచ్. ఒకవేళ నువ్వు ఆన్సర్స్ ఎగ్జామ్ లైక్ ఆసమ్ బ్యూరోక్రటిక్ లాగా సివిల్ సర్వెంట్ లాగా ఇస్తే నీకు ఫుల్ వేస్తాడు, వాడు నేను ఏం పట్టించుకోడు. నువ్వు అందుకే రిప్రజెంటేషన్ ఎలా చెప్తున్నావు అనేది, ఎంత డెలివరీ ఆఫ్ యువర్ ఆన్సర్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్ యువర్ ఫిజికల్. సో మీ టైం ఒకవేళ ఎక్కువ ఫిజికల్ పెడితే అది తప్పు. మోర్ కీప్ డెవలపింగ్ యువర్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, హౌ యూ సీ అండ్ యువర్ వెళ్ళ కాంగ్ వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ ఈగో లేకుండా చెప్పడం, అది ఎక్కువ టైం పెట్టాలి. ఫిజికల్ కి నేను అందుకే చెప్పిన ½ an hour చాలు. అండ్ వాట్ డిడ్ యు ఆస్క్ మోర్? బాడీ లాంగ్వేజ్ ఒకటి, ఇంకా బిహేవియర్. అది అది చెప్పిన కదా, బాడీ లాంగ్వేజ్ బిహేవియరే ఇంపార్టెంట్ ఫిజికల్ కన్నా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మీ బాడీ లాంగ్వేజ్, మీరు ఎలా ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అనేది వన్స్ యూ సిట్ ఫర్ అ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఆన్ అన్ ఇండివిజువల్ బేసిస్, దెన్ మేడం విల్ బి ఏబుల్ టు టెల్ యూ మోర్ ఆన్ దాట్. ఓకే. iPad. Yeah, ma'am, how do we approach like cliched questions like why bureaucracy, why public services, why not in something else? Ante okate question. అది కంప్లీట్లీ ఇండివిజువల్. మీరు ఎందుకు అడుగు అంటే లైక్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ యువర్ ఓన్ ఆన్సర్. యూ జస్ట్ కాంట్ గివ్ అందరు లైక్ నార్మల్ ఆన్సర్, అట్లయితే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది. సో నిజంగా హార్ట్ నుంచి రావాలి ఆన్సర్. లైక్ ఎందుకు రిజల్ గా మీరు సివిల్ సర్వీస్ రావాలనుకుంటే వై ఇంటూ గవర్నమెంట్. ఒకవేళ మీరు అనుకుంటే సెక్యూరిటీ ఉంది అంటే చెప్పేసేయండి అది ఫ్యాక్ట్ గా. అలా చెప్పేస్తే వాళ్ళు నీకు అక్కడ ఆ క్వశ్చన్ అడిగి కూడా నీ హానెస్టీని టెస్ట్ చేస్తున్నారు అంతే. అండ్ సెక్యూరిటీ అన్నా కూడా ఇంకొకటి మరి అదొక్కటి మనకి ఒక్కటే ఫ్యాక్టర్ ఇంపాక్ట్ చేయదు. లైక్ ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఉన్నారు అని కూడా చెప్తే చెప్పు అలా. అండ్ ఆర్ దిస్ ఇస్ సెల్ఫ్ మోటివేషన్. ఐ హావ్ బీన్ లైక్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. అలా చెప్పు. జెన్యున్, ఎంత జెన్యున్ ఉంటే అంత బెటర్ పర్సనాలిటీలో. థ్యాంక్ యూ. యా, ఉదయ్. Uday, unmute Jay. Hello. Yeah. Hi, ma'am. Can you share your interview experience of regional current affairs that were asked in UPSC? Actually, since I am PSIR student, political science, then
ట్రంప్ వాజ్ విజిటింగ్ ఇండియా కాబట్టి నాది ఎక్కువ మొత్తం పిఎస్ఆర్కి వెళ్ళింది. తెలంగాణ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కూడా అడగలేదు అనుకుంటా. అండ్ మోర్ అబౌట్ విమెన్ అడిగిండ్రు, పిఎస్ఐఆర్ అడిగిండ్రు. ఐ ప్రిపేర్డ్ ఎ లాట్ అబౌట్ తెలంగాణ, కానీ ఎందుకంటే నక్సలిజం, నాది కరీంనగర్ నక్సలిజం, ఖరగ్పూర్ కూడా నక్సలిజం చదివింది కూడా. సో ఫుల్ నక్సలిజం గురించి అడుగుతారేమో అనుకుంటే ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా అడగలేదు. తర్వాత హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ అవన్నీ నేను ప్రిపేర్ అయినా, ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా అడగలేదు నాకు. సో అండ్ దే ఆల్సో డోంట్ నో మచ్ దట్ బోర్డ్, బస్సీ బోర్డ్ వచ్చింది నాకు. సో వాళ్ళకు కూడా ఎక్కువ కరీంనగర్ గురించి ఎక్కువ తెలిసి ఐడియా ఉండదేమో అనుకున్నా, ఇంకా అడగలేదు. ఎక్కువ నాది ట్రంప్ నా పిఎస్ఐఆర్ మీద పోయింది ఆప్షనల్ అంతా. Just for knowing what were the regional current affairs they were focusing on. మిగతా వాళ్ళు అక్కడ ఉంటది, ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ ఉంటది, టెలిగ్రామ్ లో దొరుకుతుంది. మిగతా వాళ్ళకి ఎలా రీజనల్ ఎంత అడిగిందో, నాకైతే అడగలేదు రీజనల్ అసలు. Thank you. Sai Manohar. Ma'am, good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, I just want to ask, like, whenever, like, if we, like, when we enter the examination hall, they will ask us the first and foremost question, like, how we need to, like, introduce ourselves. For example, like, I can say that myself, Sai Manohar, or I am Sai Manohar. Like, there will be some, like, these are some ambiguities, ma'am. Like, how I need to tell about myself. See, the first thing is you need to be comfortable first. Don't be anxious. ఎందుకు అంటే that will reflect on your first impression create అవుతుంది. సో కామ్ గా కంపోజ్ ఉండి ఇలా ఉండేసేసి అండ్ యూ స్మైల్ ఎట్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ దెన్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. ఏదైనా ఓకే. చూడు, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ మీడియం అంతే. ఒక లాంగ్వేజ్ ఏంటి ఉంది నువ్వు కన్వే చేయడానికి, అదెంత పెద్దదో సోది కాదు. కానీ అది చేసేటప్పుడు యూ నీడ్ టు బి కంఫర్టబుల్ అండ్ ఆ కంఫర్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ చూపెట్టాలి ఫేస్ మీద. ఫేస్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ చూసి ఐఆమ్ అన్నా మైసెల్ఫ్ అన్నా డజంట్ మ్యాటర్. ఇవన్నీ ఎలా వస్తున్నావు అంటే వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నావా లేదా, అండ్ ఆల్సో నువ్వు కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నావా లేదా, అండ్ స్మైల్ ఉండాలి. స్మైల్ చూసేసి మరీ ఈ అని అవ్వకుండా లైక్ స్మాల్ స్మైల్ ఇస్తూ ఎస్ సార్ అనుకుంటా వాళ్ళకి అలా చెప్పుతూ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ని నేను తీసుకొని నా ఆన్సర్ చేస్తా అనేది attitude అనేది ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ దాన్ యువర్ స్కిల్స్ ఇన్ యువర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్. వరీ ఎక్కువ కాకు అండ్ బీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ యువర్ థింకింగ్. ఇవి ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. సో అండ్ ఒకవేళ ఇది ఇష్యూ వస్తుంది, లాంగ్వేజ్ కొంచెం ట్రబుల్ ఉంది, అప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే టేక్ మధ్యలో టైం తీసుకో, టాక్ ఇన్ ఏ వెరీ స్లో మేనర్, పాజ్ ఇస్తూ ఎక్కువ చెప్పు. లైక్ ఇది మా ఫ్రెండ్ చేశాడు అనమాట, తనకి ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ రాదు, తనకి ముందే తెలుసు. బట్ ఏం చేసిండు అంటే ఈ చెప్పడంని స్లో చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, టైం థింకింగ్ ఇస్తుంది ఇంగ్లీష్ చెప్పడానికి. సో ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు మెల్లగా నిదానంగా చెప్తే అప్పుడు ఏ లాంగ్వేజ్ లో అయినా వాళ్ళకి మెల్లగా అర్థమవుతుంది. సో హరిబరి అవ్వకు, యాంగ్జియస్ అవ్వకు, కామ్ గా కంపోజ్ గా ఉండి ఇంగ్లీష్ లో ఇంప్రూవ్ చేయి. Like, ante nenu why I am asking this question, ma'am. Like, whenever we say myself or I am, that like if I say myself, that indicates some like certain attitude. If I say I am or sir, I am Sai Manohar, I am from Anantapur district, like that. Ante nenu em adutuna ante ma'am, ఏ myself అంటే వాళ్ళకి ఏమి పాజిటివ్ వెళ్తుందా, మైసెల్ఫ్ అంటే కొంచెం లైక్ అంటే డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాడు అని. ఇది ఎందుకంటే కొంచెం డిస్కషన్ వచ్చింది మ్యామ్ అమాంగ్ ద పియర్ గ్రూప్ లో. నువ్వు మైసెల్ఫ్ అనకూడదురా, నువ్వు అయామ్ అనాలి, ఎంత అయామ్ అంటే కొంచెం గౌరవం ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది పెద్దోళ్ళకి అని జస్ట్ పియర్ గ్రూప్ లో అన్నారు మ్యామ్. అందుకని జస్ట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ దిస్ స్మాల్ క్వశ్చన్ మ్యామ్. నేనైతే మై నేమ్ ఈజ్ అని అన్నా అంటే డెక్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్, good afternoon to everyone, or good afternoon, sir. My name is Mukkera Lakshmi Pavana Gayatri.
ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్ అలా చెప్పిన. సో బెటర్ బై మై నేమ్ ఈజ్ అని చెప్పేసి My name is. మై సెల్ఫ్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. చూడు ఇంత ఇవన్నీ డీటెయిల్ ఇవి కాదు, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్పిన పాయింట్స్ పట్టుకో. అండ్ దీని మీద అదే ప్రొడక్టివ్ డిస్కషన్ అన్న, ప్రొడక్టివ్ డిస్కషన్ ఇవి దేని మీద చేయాలి నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన. వీటి మీద పెట్టి కొంచెం టైం వేస్ట్ చేయకుండా ప్రొడక్టివ్ గా డిస్కషన్ చేయాలి. అక్కడ ఉన్న ఏరియాస్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్ గురించి, దాని సొల్యూషన్ గురించి, దాని మీద మనం నోట్స్ ఎలా చేస్తున్నాం ఇంటర్వ్యూకి, అవి ఇంపార్టెంట్. సో Thank you. లక్ష్మీనారాయణ. మ్యామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. గుడ్ ఈవినింగ్. మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ లో క్వశ్చనీర్ తయారు చేసుకోవాలన్న పాయింట్ చాలా బాగుంది మేడం, చాలా బాగా నచ్చింది కూడా. ఇది మేము ఫాలో అవుతాము. అయితే ఇప్పుడు మీకు సివిల్ సర్వీసెస్ కాబట్టి మీకు ఆప్షనల్ మీద ప్రశ్నలు అడిగారు మేడం. మాకు అంటే ఈ ఏపీఎస్సి వాళ్ళకి ఏ సబ్జెక్ట్స్ మీద మేము ఫోకస్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే, ఇవి అంటే ఓకే స్టేట్ క్వశ్చన్స్, పర్సనల్ లైఫ్, తర్వాత జాబ్, పేరెంట్స్, డిస్ట్రిక్ట్స్, ఇవి కాకుండా ఏ సబ్జెక్ట్ మీద మేము కొంచెం అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ లైట్ గా చదువుకోవాలి? నాకు స్టేట్ సర్వీసెస్ మీద లైక్ ఎక్కువ అవగాహన లేదు. బట్ సో నేను చెప్పడం కరెక్ట్ కాదనుకుంటే ఇప్పుడు నేను నేర్చుకుని చెప్పడం కరెక్ట్. బట్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఈ రోజైతే నేను పర్సనాలిటీ టెస్ట్ గురించి చెప్పిన, దేని ఏం గురించో. అండ్ క్వశ్చన్స్ నాకు తెలిసి సపోజ్ ఎక్కువ మీ సిలబస్ ఆఫ్ దాని మీద అడుగుతారు ఎక్కువగా. దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ డిస్టిక్ ఎక్కువ అడుగుతారు, ఎందుకంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు దట్ ఏరియా కదా, స్టేట్ ఉండే డిస్టిక్ గురించి. సో అదే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. అండ్ హిస్టరీ దాని గురించి, అండ్ ఎలా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, అండ్ వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డూ అనేది నాకు తెలిసి ఎక్కువ ఏ ఇంటర్వ్యూలో అయినా అదే అడుగుతారు మోస్ట్లీ. స్టేట్ లో, సెంట్రల్ లో అయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మొత్తం ఇండియా ఇన్ కంట్రీ వైజ్, స్టేట్ అయితే స్టేట్ వైజ్ అట్లా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఇంకొక చిన్న డౌట్ మ్యామ్. ఇప్పుడు అంటే నేను ఏంటంటే ఫస్ట్ టీచర్ చేస్తున్నాను, గవర్నమెంట్ టీచర్, తర్వాత గ్రూప్ 2, తర్వాత గ్రూప్ 1 అంటే ఇట్లా మారుతూ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి దాని మీద ఎలా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అంటే రెవెన్యూలో ఉన్నావు కదా, మళ్ళీ రెవెన్యూ ఎందుకు అంటే ఆర్డీ అంటే రెవెన్యూ మళ్ళీ ఇట్లా ఇది అడుగుతారు కంపల్సరీ. నిన్ను ఇది అడుగుతారు. లైక్ నిన్ను ఎక్కువ ఏం అడగచ్చు అంటే అంటే నీ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, లైక్ ఏమేమి నేర్చుకునే, ఏమేమి చూస్తున్నావు, తర్వాత ఎందుకు మారినావు, లైక్ అది నీ దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ కంప్లీట్లీ యూ. అసలు నిన్ను ఏం మోటివేట్ చేసింది అనలైజ్ చెయ్యు. లైక్ నిన్ను ఏం మోటివేట్ చేసింది అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, నేను ఏది పుష్ చేస్తుంది ఇది సాధించడానికి, అండ్ నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావా లేదా. సో నువ్వు చూడు అందరు లైక్ నేనేమంటున్నా అంటే నీ ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలి అంటే, సార్ when I was working as a government teacher, I am happy, కానీ నాకు పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంది అనిపించింది. సో ఐ థాట్ లిమిటెడ్. సో గవర్నమెంట్ టీచర్ అయితే యూ విల్ బి లిమిటెడ్ యువర్ సర్వీసెస్ టు అరౌండ్ యువర్ స్కూల్. ఆర్డీఓ అయితే డిస్ట్రిక్ట్, స్టేట్ అయితే స్టేట్, అలా చెప్పుకుంటే వెళ్ళు. అలా ఆలోచించు, పాజిటివిటీ థింక్. సో ప్రతి దాంట్లో నెగిటివ్ కాకుండా దాంట్లో అవును గవర్నమెంట్ టీచర్ ఇస్ అ వెరీ గ్రేట్ సర్వీస్, అలా కూడా ఇంకా గ్రేట్ సర్వీస్కి వెళ్తుందని చెప్పు అలా. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. యా భార్గవి. హలో మ్యామ్. హలో మ్యామ్, మెయిన్స్ రిజల్ట్ వచ్చాక వాట్ వాజ్ యువర్ టిపికల్ డే? ఐ మీన్ హౌ డిడ్ యూ డివైడ్ యువర్ ఎంటైర్ డే ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ? ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు? నాది లైక్ ఇంటర్వ్యూకి అప్పుడు కొంచెం ఇవన్నీ ఫండ్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి టైం పట్టింది. టైం పట్టినాక మాక్ ఇంటర్వ్యూ కొంచెం మధ్యలో పెట్టుకుండే, ఎందుకంటే ఆ మాక్ ఇంటర్వ్యూ కంటే ముందు న్యూస్ పేపర్, డిస్కషన్ విత్ ద ఫ్రెండ్స్, తర్వాత మామూలుగా పార్క్ లో కొద్దిసేపు వాకింగ్ చేస్తూ కామ్గా ఉండడం, అవన్నీ చేసిన. తర్వాత నోట్స్ చేసుకుంటుండే, నా ఆప్షనల్ అండ్ నా ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద కూడా నోట్స్ చేసుకుంటుండే. తర్వాత రివైజ్ చేస్తుండే. ఆ క్వశ్చన్స్ ని మా తమ్ముడితోనైనా మా ఫ్రెండ్స్ తోనైనా అడిగిపించుకుంటుండే అండ్ ఆన్సర్స్ చేస్తుండే. నేను ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న క్వశ్చన్స్ మీద. అండ్ మిర్రర్ మీద మీరు అందరికి ఒక పాయింట్ ఏంటంటే, ట్రై టు ప్రాక్టీస్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ఏ మిర్రర్, అపోజిట్ లైక్ మిర్రర్ లో ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండండి. అప్పుడు
మీ ఫేషియల్ ఎలా వస్తుంది, నవ్వుతున్నారు, స్మైల్ చేస్తున్నారు లేదా, అలా తెలుస్తుంటది. ఇంకో డౌట్ మ్యామ్, ప్రతి చిన్న కరెంట్ అఫైర్ మీద మనం ఆల్రెడీ ఒక ఒపీనియన్ బేస్ చేసుకుని పెట్టుకుని దాన్ని వి షుడ్ ఇంక్లూడ్ ఇట్ ఇన్ ద నోట్స్ మ్యామ్, లేదంటే డైరెక్ట్ గా ఆ టాపిక్ గురించి చదువుకొని ఇంటర్వ్యూ హాల్లోకి వెళ్ళాక చెప్తే కరెక్టా? లేదు, నీకేది అనిపిస్తుంది, ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది? ఫస్ట్ వనే కదా, ఎందుకంటే నువ్వు చెప్పేటప్పుడు కూడా నువ్వు ఒక మంచి పాయింట్స్ లో చెప్తావు, ఇలా ఎయిర్ లో చెప్పవు. సార్ ఇదే కరెక్ట్ ఎందుకంటే సార్ ఇంతే సార్ అలా కాకుండా, సార్ ఇది కరెక్ట్ ఎందుకంటే 1 2 3 4 రీజన్స్, అలా ఎండ్ చేయాలి ఏదైనా టాపిక్. ఓకే మ్యామ్, ఇస్ దట్ ఓకే నాట్ టు హ్యావ్ ఏ హాబీ? ఇట్స్ ఓకే. సి, ఎందుకు నీకు హాబీ అడుగుతారు అంటే, దే జస్ట్ వాంట్ యూ టు నో దట్ యు ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ పర్సన్. బ్యాలెన్స్ పర్సన్ అంటే కంప్లీట్లీ మొత్తం ఓన్లీ చదువు, ఓన్లీ వర్క్, ఎవరైతే వర్క్ ఫ్యామిలీ అవుతుందో దే విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ సో మచ్. హాబీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన తెలుగు స్టేట్స్ లో ఇది ఒక్కటే తప్పు ఏంటంటే, మనకి హాబీస్ నేర్పించకుండా చేస్తారు. అదే నువ్వు బెంగాల్కి వెళ్ళినా, ఒరిస్సాకి వెళ్ళినా, వాళ్ళకి కంపల్సరీ హాబీ ఈజ్ మస్ట్. సో ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ చాలా ఉంటది వీళ్ళకి, ఎవరికైతే హాబీస్ ఉందో. సో మెయిన్ పాయింట్ ఈ హాబీస్ టు ఇంక్లూడ్ ఏంటి అంటే, దట్ వెదర్ యు ఆర్ రియల్లీ ఎమోషనల్లీ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ అనేది హాబీస్ కోసం. అందుకు బట్ ఆర్టిఫిషియల్ గా మనం ఏ హాబీ క్రియేట్ చేసుకోలేము. సో యా, ఇట్స్ బెటర్ టు నాట్ హ్యావ్ రాదర్ దెన్ హ్యావింగ్ ఏ రాంగ్ ఆర్ లైక్ ఇన్కరెక్ట్ ఆర్ ఫాల్స్ హాబీ. ఓకే ఓకే. యా, మధు. మేడం నమస్తే అండి. నమస్తే. స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్ గురించి అడిగితే గనక, వీక్నెస్ కంపల్సరీగా స్పెసిఫై చేయాలా? అది ఏమన్నా నెగిటివ్ అవుతుందా? ఎక్కువ వీక్నెస్ నువ్వే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నావు, వాళ్ళు అక్కడ నీకు చేయడమే స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, నీ వీక్నెస్ ఏంటి అనేది. కాబట్టి వీక్నెస్ ఎక్కువ భార్గవి ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ మ్యూట్ చేయండి మైక్ ని. ఓకే డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. యా ప్లీజ్ కంటిన్యూ గాయత్రి. నేను ఏమంటున్నా అంటే, నెగటివ్స్ అన్ని ఉన్నట్టు చెప్పకుండా, అండ్ ట్రై టు నువ్వు ఈ టైం కూడా ఇంటర్వ్యూ కన్నా నీ నెగటివ్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకో. సజ్ దట్ నెగటివ్స్ ఎక్కువ చెప్పకుండా, లైక్ స్మాల్, మరీ ఎక్స్ట్రీమ్ గా సార్ నేను అబద్ధాలు ఆడతా అలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ కాకుండా, వెరీ లైక్ సార్ కొంచెం ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఇంప్రూవ్, ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఏదని చెప్పి, సపోజ్ సార్ నాకు యాంగ్జైటీ ప్రాబ్లమ్ ఉంది బట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఇంప్రూవ్, ఐ హ్యావ్ బీన్ పార్టిసిపేట్ అని చెప్పు. అలా చెప్తే బెటర్. కంప్లీట్లీ ఇది ఒక లిస్ట్, ఇది నాకు నెగటివ్ అని కాకుండా. And try to make this your time to rectify those negativities. Madhu? Yes sir. Thank you madam. Okay. Thank you madam. Right. Monica? Monica? Pavani? Pavani? Swarnaja? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, actually, I have a small doubt about my place actually. In my certificate, it will be written as Kottapeta, but from the very first year, from first month onwards, I was in Rajahmundry, ma'am, till my inter second year. So, should I tell that I am from Kottapeta or I am from Rajahmundry? If right now, where are you? I am in Kottapeta only, ma'am. But so, like specific that, like Chapula, Kottapeta in Rajahmundry and Jaipur. Yeah, Gayatri, small clarification actually. See, yes, Swarnaja, nee certificates yes, evi kuda board mundu undavu. So, okay, sir. They don't have any details about you there. So, it okay, completely sir. depends upon you from which place you want to tell. Okay, sir. Okay. My schooling, everything is in Rajahmundry only, sir. So, can I mention it as Rajahmundry? Then it's fine.
రాజమండ్రి అని చెప్పేసి లైక్ ఐ హావ్ ఆల్సో దట్ ఇష్యూ. నాది లైక్ ఇప్పుడు కరీంనగర్ కానీ నేను ఫస్ట్ నాదంతా జగిత్యాల ఉంటుంది. సో నాది జగిత్యాల అని చెప్పాలి, కరీంనగర్ అని చెప్పాలంటే లాస్ట్ కరీంనగర్ తీసుకున్నా. సో దట్ వాళ్ళకి ఇంకా జగిత్యాల అయితే కంప్లీట్లీ ఐడియా లేదు. సో వాళ్ళు ఏం అడగలేరు కదా. సో ఏది సెలెక్ట్ దట్ దే కెన్. సో నువ్వు రాజమండ్రి అని చెప్తే బెస్ట్. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ నువ్వు రాజమండ్రి అని చెప్పిన తర్వాత యు ఆర్ గివింగ్ అ స్కోప్ టు క్వశ్చన్ దెమ్. సో యు నీడ్ టు ప్రిపేర్. Yeah. Yes, Kanada, yes. are you getting my point? So I have a doubt whether to prepare. Yes, sir. So Whether to prepare on Rajahmundry completely or Kottapeta. సో దట్ డిపెండ్. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు అని చెప్తే దాని మీద నువ్వు ప్రిపేర్ అవ్వడం బెస్ట్. సో రాజమండ్రి అంటే నువ్వు స్కోప్ ఎక్కువ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. సో ఇట్స్ బెటర్ యూ సే రాజమండ్రి అండ్ ప్రిపేర్ వెల్ ఆన్ దాట్. Is it clear? Yeah. Dheeraj? Hi, ma'am. ఇప్పుడు మన పర్సనల్ డీటెయిల్స్లో ప్రైజెస్, మెడల్స్ లేదా పొజిషన్స్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ అవి ఆ కేటగిరీస్ మన ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ దట్ ఏమైనా నెగటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా డాఫ్లో? ఏముండదు. లైక్ చూడు, అందరూ ఏమీ లైక్ ఎన్ని ప్రైజెస్ ఇవన్నీ కాకుండా లేదు. బట్ ఏం లేకున్నా కూడా ఇట్స్ ఓకే. కానీ హౌ నువ్వు ఫీల్ ఫస్ట్ వెళ్లే ముందు కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి. నువ్వే అనుకోవాలి ఇవి లేకుంటే ఏంటి నాకు ఇప్పుడు నేను నేర్చుకున్నా. ఒకవేళ అక్కడ అడిగినా కూడా ఎలా చెప్తావు నువ్వు? సార్ అప్పుడు నాకు ఇంత ఐడియా లేదు. వన్స్ ఐ గాట్ అంటే కాలేజ్ ఎక్స్పోజర్ ఇవన్నీ అండ్ యూపీఎస్సీ బాగా లర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో నో ఐ నో దట్ లైక్ ఈ లీడర్ ఇవన్నీ గురించి కూడా ఒకవేళ వాళ్ళు అడగచ్చు, దెన్ దే విల్ గో టు అసలు లీడర్ అంటే ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు, అసలు నీ ఒపీనియన్ అప్పుడు అడగచ్చు. సో యూ లైక్ నాట్ కీపింగ్ ఎనీథింగ్ ఆల్సో దే మైట్ హ్యావ్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ లీడర్షిప్. కాబట్టి ఉండకున్నా కూడా నిన్ను ఆ క్వశ్చన్ మీద అడిగే స్కోప్ చాలా ఉంది. సో కాబట్టి ఏమంతా ఫీల్ అవ్వకు. బట్ లీడర్షిప్ మీద చాలా ఇంపార్టెంట్ అది, లీడర్షిప్ పొజిషన్ అంటే. ఎందుకంటే వీఆర్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ లీడర్స్ అవుతాం సివిల్ సర్వెంట్స్ అయినాక. సో హౌ యూ ఎస్పెషల్లీ నీ కింద చాలా మంది ఉంటారు. సో వాళ్ళని ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నావు? బాసీ ఉండద్దు. ఒక లీడర్ కి బాసీకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. లీడర్ అంటే వాళ్ళని మోటివేట్ ఇన్స్పైర్ చేసేది, బాసీ అంటే వాళ్ళకి డామినేషన్ చూపెట్టద్దు. సో అందుకు ఈ లీడర్ పొజిషన్ గురించి నేను అడుగుతున్నారు. ఇట్స్ జస్ట్ సింపుల్. అండ్ ఇంకా కొంచెం నువ్వు అలాంటి ఏం పెట్టినప్పుడు దాని గురించి ఎక్కువ చదువుకునే స్కోప్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు అడగచ్చు నువ్వేమనుకుంటున్నావు, ఇది ఇన్నేట్ నేచర్ అంటే. ఇన్నేట్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చేస్తుంది లీడర్ అనేది కాదు. లీడర్షిప్ కెన్ బి ఆల్సో లెర్న్డ్ అనేది ఒక థియరీ ఉంది. సో అది దాని గురించి చేరుకో. సో ఎక్కువ ఇలా పెట్టేసుకో. ఏమి ఇవ్వకపోతే లీడర్షిప్ గురించి నువ్వు చదవాలి కంపల్సరీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Yeah, still any doubts from any side? Right, I hope this session has been useful to all. We'll once again schedule a meeting with ma'am. So with this, Gayatri, I would like to thank you very much for your valuable information. Okay, I'd like to end the session. Is that fine to everyone? Right, thank you. All the best to everyone. Be prepare very well and be positive. Thank you. Thank you. We are your Thank you. Okay, thank you. very much, madam. Thank you, ma'am.